અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના જય સચ્ચિદાનંદ આસમકાનજી અનમ્યુટ કરો. જય સચિદાનંદ. હા, અસીમ જઈઓ કે બોલાવો, હું ફોલો કરીશ. ઓકે. બીજું કોઈ આવ્યું નથી. હા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત બોલાવો પ્લીઝ. અનમ્યુટ કરો, અનમ્યુટ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવ પાવકપણાસણો. સૌવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद. પર हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. आपने इतना एक्सप्रेस बोला था, आपने सुना? आपने क्या बोला? प्रेयर तो यू हैव टू रिमेम्बर. क्या बोलते हैं, यू हैव टू जागृति रखना पड़ता है. तीर्थ. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ. आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो. जय सच्चिदानंद. आप भी ऐसे जल्दी जल्दी बोलते. आप हे दादा भगवान, तो आप दादा भगवान का अक्षर आया आपके सामने? तीर्थ, आपके साथ बात कर रहा हूँ. क्या? ये बोला ना हे दादा भगवान, तो हे दादा भगवान आपको दादा भगवान देखा है, दिख ही पड़ा? नहीं. हाँ, तो ये क्या, कैसे प्रेयर करते हैं? और जब पढ़ते हैं स्टडी में देखना पड़ता है आपको, स्टडी में. ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी दादा भगवान.
ओके जिया। हाँ। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं हम हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल 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 के 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 दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर है भी फिर है भी है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम कर काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जी आप किसके साथ बात किया आपने? क्या? आपने किसके साथ बात किया कब दादा? अभी? अभी इस दादा के साथ। नहीं, आप किया कि दादा ऐसे ही ऐसे बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, तो उसका फायदा कब कैसे हो सकता है? भगवान के ए दादा भगवान अपना अंदर का दादा भगवान को और दादा भगवान को याद करना होगा। ओके, दिस प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्य। हाँ। हे श्रीआत्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे श्रीआत्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी। हे श्रीआत्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आज 3 गोलों में से आपका प्रोग्रेस टेस्ट प्रोग्रेस कैसे हुआ? जी हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्टडीज में मैंने फिजिक्स किया था, और उसमें मेरा जो नया चैप्टर जो खत्म हो गया था, तो उसके मैंने न्यूमेरिकल्स किए थे, तो उसमें मेरा 100% रहा था। और एक्सरसाइज भी मैंने आज 3 सूर्य नमस्कार किए थे, और 20 टाइम्स मैंने सुपर ब्रेन योगा किया था। और सुबह मैं लेट उठी थी, तो उसका अब मैं जाग के कवर अप कर लूंगी। जो आपने बोला था ना कि डिफिकल्टीज कहाँ है, तो मैं लेट उठी थी, तो मैं रात को जाग के वो मेरा अच्छा। जो है बायोलॉजी का, वो ओके, मैं कवर अप कर और लूंगी। नेक्स्ट आएगा। ओके, वेरी गुड। हाँ, ओके। और दादा ज्ञान में मैंने चरण विधि, सत्साधन और वो सब किया था। तीर्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पढ़ाई में मैंने मेरा अच्छा रहा था, क्योंकि आज मैथ्स में मैंने 5 सम का टेस्ट था, उसमें 5 में से 5 आए थे, साइंस का नहीं था। और हेल्थ में तो मेरा जो आया वो खा लिया था। और मैंने सुपर ब्रेन योगा और सूर्य नमस्कार नहीं किए थे, और चरण विधि तो कंप्लीट की थी। नहीं, ऐसे मत बोलो कि सूर्य हम एक्सरसाइज में फेल हुआ हूँ, ऐसे बोलो। नहीं हुआ हाँ। कर। यू मस्ट फील कि आपने कि कुछ गलती किया है। और जिया, यू गेटिंग गुड अभी फिजिक्स में? हाँ दादा। ओके, पर हाँ दादा, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एसएसटी के 5 क्वेश्चन किए थे, और एक्सरसाइज में मैंने सुपर ब्रेन योगा और सूर्य नमस्कार किए थे। खाने में खाने में जो आया वो खा लिया। मेरा संसाधन मतलब में जो नहीं पसंद था वो थोड़ा ही खाया, जो पसंद था वो खा लिया। वो तो नहीं दे। मम्मी ने बनाया तो 9% की खाने की बात ही नहीं होता। कितना दिन से बात हुआ आपको? थोड़ा खाना मांगता है, मम्मी ने बनाया था। और बोलने का, दादा अच्छा हमको कुछ खाने को अच्छा मम्मी। अच्छा बोल। ओके, देव। हाँ। जय सच्चिदानंद। स्टडीज में आज मेरा कंप्लीट था, हेल्थ में भी जो आया था वो खा लिया था, लेकिन एक्सरसाइज में तो जीरो है आज। नथिंग, कुछ नहीं किया था। संसाधन। सत्साधन भी नहीं किया था। सत्साधन में ऐसे नहीं किया है। बोलो सत्साधन ने फेल। आपको मालूम है ना सत्साधन क्या है? हाँ। जय सच्चिदानंद रजनीकांत भाई। जय सच्चिदानंद, जय है। श्री राम। दक्ष। हाँ, जय सच्चिदानंद दादा। दादा, आज मैंने एक्सरसाइज की थी। दादा, आज मोबाइल भी नहीं चलाया था। அதான் உங்களுக்கு கேக்குறேன். உங்களுக்கு எப்படின்னு நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்றேன்.
मोनिका क्या बोलती है? ओके। बच्चे लोग, आप जब बोलते हैं कि नहीं किया था, यू मस्ट फील बैड अबाउट, को बुरा लगना मांगता है कि भाई व्हाई एम आई नॉट डूइंग इट, ऐसे करने का। ओके। ओके। हसमुखा जी, अभी हमने 6 स्टेटमेंट्स लिया है। तो फर्स्ट हम्म स्टेटमेंट में क्या है? करिश्मा, लेट क्यों हाँ आई? दादा। दादा वो आज डिनर करने में लेट हो गया था इसलिए। हाँ। हम्म ओके, आपने कौन सा टेस्ट था? आज दादा इंग्लिश का था। कितना मार्क्स आएगा? दादा 100 में 95 प्लस। ओह, वेरी गुड। ओ कल क्या है? साइंस 1। हो गया तैयार? हाँ दादा। कितना प्रॉब्लम सॉल्व किया सॉल्व आज? दादा आज मैंने एक 60 और 70 क्वेश्चंस किए थे। उसमें से कितना उसमें करेक्ट हुआ? सब कुछ करेक्ट था। कितना करेक्ट हुआ? 70 में 70 करेक्ट था दादा। ए जिया, जिया क्यों, क्या करते हो आप लोग? ओ दादा, हसमुख काका को बताओ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हाँ दादा। हिंदी में बोलो। फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि लाइफ डज नॉट पोज फॉर एनीवन, मतलब जीवन किसी के लिए नहीं रुकता और टाइम जो हमारा होता है वो किसी के लिए नहीं रुकता। ईच सनराइज इज जेंटल कमांड, और राइज राइज स्टेप फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू वॉकिंग योर पाथ, मतलब हमें आगे बढ़ते रहना है और स्टेप फॉरवर्ड, और ऐसा नो मैटर व्हाट स्टोन लाइज बिफोर यू, मतलब कोई भी परेशानी आए तो भी हमें उसका हल करके हमें आगे बढ़ना है। ओके, आज तीनों गोल में से कौन सा परेशान आया और आपने क्या किया? हाँ, मैं उठने में लेट हो गई थी, तो उसकी वजह से मेरा स्टडीज, मतलब जो मेरा सुबह का स्टडीज होता है ना, तो उसमें मेरा डिस्टरबेंस हो गया था। तो वो मैं आज रात को कवर कर लूंगी, वो करके ओके। सोऊंगी। तीर्थ, नहीं, मैंने ऐसा ध्यान नहीं रखा था ध्यान आज। नहीं रखा, खाने में ध्यान रखा था पर दादा आज मैंने ध्यान रखा था और ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन कर लिया। कुछ डिफिकल्ट नहीं आया तीनों गोल में? नहीं दादा। आपने, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होता ही होता है ना ये। करिश्मा, हाँ जय सच्चिदानंद दादा। आज मुझे सुबह मॉर्निंग में उठने के लिए देर हो गई थी। ओके। दूसरा, किसके साथ चिटकिट किया? किट 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 चिट चिट? उठने में लेट हो नहीं गया। दादा, आज किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई। ओके, वेरी गुड। देव, हाँ आज सच साधन और वो तो उसमें तो जीरो है, लेकिन स्टडीज में मेरा थोड़ा सा रह गया था। जब स्टडीज करने बैठा तो वो अभी कवर अप कर लूंगा। दक्ष दक्ष, और सच साधन भी हो सके तो रात को। वेरी गुड। हाँ जय सच्चिदानंद दादा। दादा आज मेरा संसाधन नहीं हुए, जो अभी मैं सोने के पहले कर लूंगा। और दादा आज सुबह रनिंग में जाने के लिए भी मैं लेट हो गया था। ओके, हसमुख का आपने सुना? ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कुछ भी डिफिकल्ट आएगा तो आगे बढ़ने का। तो अभी ये क्या हम्म क्या, ये तीन गोल में क्या क्या डिफिकल्टी आती है, ये सारा वीक इन ऑब्जर्व करने का है। बोलो। हम्म। तो आज अपन सब बताया कि आपने जो 3 गोल नक्की किए थे, बराबर पढ़ाई है, फिर एक्सरसाइज है और ये विधि है। तो इसमें सबको पहले सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो सुबह उठने में सबसे ज्यादा मैंने देखा तो सबको डिफिकल्टी आती है। दूसरी एक डिफिकल्टी ज्यादा आती है तो ये विधि में डिफिकल्टी आती है, बराबर। वो डिफिकल्टी आती है, लेकिन वो डिफिकल्टी क्यों आती है, बरोबर है, तो उसका निवारण कैसे करना है, उसका हमको सोचना है। वो उन्होंने बताया ना कि पहले नंबर में क्या है कि कहीं भी रुकना नहीं है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे
निकलना है। तो आज चलो, आज सुबह में देरी से उठे, ये विधि नहीं हुई, बरोबर है। लेकिन कल कैसे विधि होए और कैसे सुबह में उठे, उसके लिए हमने क्या प्रयत्न किए आज, उसके लिए हमने क्या सोचा। आपने सबने सोच लिया मैं शाम को जाते टाइम कर लूंगा, रात को करते लूंगा। चलो वो बात तो आज की भूल तो हो गई, लेकिन अगली बार नहीं होए, किन कारणों से आज नहीं हुआ है, वो कारण हमको खोजने का है। तो उनमें सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, तो कि हमने जो नक्की किया है वो हिसाब से हमको फॉलो करना है, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है। फॉलो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हो गया बस। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखने का, हमने जो नक्की किया है वो हिसाब से ही होना चाहिए। ये पहले में पहले हमको दृढ़ करना है कि भाई ये 3 गोल हमने नक्की किया है कि ये 3 चीजें होनी चाहिए, विधि होनी चाहिए, सुबह में उठना चाहिए, और ये एक्सरसाइज है। ये 3 एकदम सामान्य बाबत है, वो कुछ में इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल बाबत है। अगर ये नॉर्मल बाबत में भी हम इतना कर नहीं सकते हैं, तो फिर आगे जब डिफिकल्ट बाबत आएगी तो हम क्या करेंगे। ये इसकी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है कि सबसे ज्यादा लड़ाई हमको किसके साथ में है, तो कि ये हमारे अंदर छुपे हुए हमारे मन के साथ में है। बरोबर है, ये मन ऐसा है कि वो रोज उठते टाइम हमको ये हमारा जो गोल है वो गोल से हमको भटका देता है। बराबर नहीं कि और कोई दूसरा भटका देता है हमको। हमारे अंदर बैठे हुए हमारे दुश्मन जो है मन, जो हमारे गोल के अनुसार करने नहीं देते हैं, तो उससे हमारी लड़ाई है। बराबर है। तो वो लड़ाई हम कैसे जीतेंगे, तो क्या पहले में पहले क्या हम पोल नहीं मारेंगे। पोल मतलब वो कुछ भी लू पॉइंट होगा, सुबह में उठेंगे अभी तो 5 मिनट की देरी है चलो सो जाओ, तो फिर हमारा मन जान जाएगा कि इसको उनका गोल की पड़ी नहीं है, तो फिर मेरे को क्यों पड़ी है। बराबर है। फिर आज विधि नहीं हुई तो हमको पूरे दिन भर कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि आज विधि नहीं हुई है। बराबर है। बाकी ये तो हमारे अंदर जो मन बैठा है वो समझ जाएगा भाई इसको इसकी वैल्यू नहीं है, तो फिर जाने दो, फिर दूसरी बार 2 बार। लेकिन हम हमारे मन के सामने जाके बोलेंगे नहीं आज विधि नहीं हुई तो आज हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इतना खाना नहीं खाएंगे जब तक नहीं विधि, तो हमारे अंदर जो मन बैठा है वो जान जाएगा कि भाई ये तो करने नहीं देगा। तो फिर वो धीरे धीरे करके हमारे ध्येय को सपोर्ट करने लगेगा। तो पहले में पहले हमको हमारे अंदर से लड़ने का है। सेल्फ असेसमेंट आपने जो बताया ना, सेल्फ असेसमेंट क्या है, तो कि हमारे अंदर ही हमको हमारा टेस्ट, मतलब हमारा जो चेकिंग है वो बाहर कोई दूसरा वाला नहीं करेगा, हमको खुद को ही करने का है, और खुद को ही सुधारा करने का है। उसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। और दूसरा हम जो ये रजनी दादा पूछते हैं, सब आप तो पुत्र पूछते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट नहीं है। वो प्री में जैसे एग्जाम देते हैं और दूसरे लोग पेपर चेक करते हैं, बराबर है, और रिजल्ट आता है, और हम खुद का ही लिखा हुआ पेपर खुद चेक करेंगे, तभी हम अब हमारा सेल्फ असेसमेंट होगा, और तभी आगे जाके बात सुधरती जाएगी। दूसरा तो कब कब तक बोलेंगे। बरोबर है। दूसरे जो लोग हैं, बरोबर, आप तो पुत्र भी, उनकी भी एक लिमिटेशन है, सबकी एक लिमिटेशन है। लेकिन हम खुद के ही खुद का असेसमेंट करना जब सीख जाएंगे, तो दुनिया में कोई भी चीज हमको रोक नहीं पाएगी। और यही हमको करने का है, हमारा असेसमेंट हमको खुद करने का है कि भाई यहाँ यहाँ गलती होती है, किन किन कारणों से गलती होती है, और आगे नहीं होए उसके लिए हमने क्या क्या प्रबंध किए हैं। तो ये सब जागृति हमारे अंदर हमको डेवलप करने की है। और सबसे ज्यादा हमारा मन जो है ना, उनसे ही हमारे को सबसे ज्यादा लड़ने का है। ये सब करने कौन नहीं देता है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। हमने जो नक्की किया है ना, उसका हम वैल्यू नहीं करते हैं। ये 3 चीज हमने नक्की किया है सिर्फ दिन के अंदर, कि 3 चीज करने के, और उसके ऊपर हम वजन देंगे कि ये चीज तो किसी भी हिसाब से होना चाहिए। बराबर है। तो ये होगी, अगर आप इसकी वैल्यू करेंगे तो होगी, अगर वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है मैं शाम को बोल दूंगा कि आज हुआ, आज नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ। नहीं, हमको नक्की करना है कि हमारा रिजल्ट हर एक 3 जो गोल नक्की किए हैं उसमें 100% आना चाहिए। आप ऐसा नक्की करोगे ना, तो 100% आना शुरू होगा। लेकिन आप नक्की करोगे भाई ठीक है आज होगा, फिर मैं रत्नी दादा को बोल दूंगा कि आज नहीं हुआ, मैं शाम को कर लूंगा, तो फिर धीरे धीरे करके ऐसा ही होता जाएगा। लेकिन हमको नक्की करने का है कि ये 3 जो हमने बात नक्की किया है वो किसी भी हालत में होना चाहिए बस।
इसके इसके कम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर धीरे धीरे करके ये बाबत के अंदर जागृति बढ़ेगी और हमारा गोल तीनों का तीनों 100% अचीव होगा। आप नक्की करो ना कि भाई एक हफ्ते तक रजनी दादा ने जो जो भी गोल दिए हैं वो मेरे को 100% अचीव करना है, इसमें कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। तो आप 100% अचीव कर पाओगे। लेकिन आप नक्की नहीं करते। आज बोला भाई ये 3 गोल है कल के लिए, हाँ ठीक है सुन लिया बस हो गया। फिर सुबह दूसरे दिन आते अपने 9 बजे, तब पूछते आज ही हुआ ये नहीं हुआ ये हुआ नहीं हुआ नहीं। उन्होंने जो बोला है वो एक बार हमको दिमाग में रखने का है और दूसरे दिन उसके प्रति जागृति रख के ये किस तरह से अचीव हुए ऐसा नक्की करोगे भाई हमने 100% इसमें लाने का है, तो आपका 100% इसमें आएगा। बरोबर नहीं? ये नक्की जो करते हैं ना वो हिसाब से अपने आप हमारे अंदर शक्ति पैदा हो जाती है। लेकिन हमारा नक्कीपना ये ऐसा रहता है कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो माफी मांग लेंगे, ऐसा नहीं। कुछ भी हो जावे, ये जो नक्की यहाँ नक्की बोलते हैं वैसा ही हमको करने का है, तो आपके अंदर ऐसी शक्ति प्रकट होगी और ये गोल अपने आप अचीव होते जाएंगे। बरोबर है रजनी दादा? बराबर, बहुत सारे। और करिश्मा दीदी है, मनिका दीदी है, नहीं दादा, वो बाहर है। और खुशी। नहीं। ओके, मोनिका दीदी को बोलना आपको भी रिपोर्ट देने का है। हाँ। हाँ। हाँ ओके। दादा। दूसरा किसी को बोलने का है? देव, आपको स्टडी कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? आपके पास टाइम स्टडी नहीं था? कंप्लीट है, हाँ? स्टडी कंप्लीट किया है, तो स्टडी आपको क्या? कंप्लीट किया है, बस वो एक टॉपिक मतलब वो थोड़ा सा रह गया था, टॉपिक रह गया था मतलब एक, बाकी हाँ। सब 99% जैसा हो गया। वो एक टॉपिक का एक लास्ट याद नहीं रहना था इसलिए। क्यों, क्या ऐसा हुआ? आप नेक्स्ट टाइम कैसे याद रखेंगे? ज्यादा ध्यान से मतलब रीड करते टाइम ज्यादा ध्यान देना है अब। हाँ, ओके। कंसंट्रेट, ध्यान देने का है। सी मेन थिंग और तो। हाँ, और ये जो सत सदन रह जाते हैं ना, वो तो फर्स्ट अपने को किसी भी हालत में ये तो होना ही नहीं चाहिए कि आज मेरे सत सदन रह गए। बरोबर ना? ये तो पक्का ही कर देने का है। बरोबर ना? कि कोई सी भी हालत में कुछ भी हो जाए, रात को 9 बजे तक सत्साधन बाकी रहता है, इसका मतलब हमारी बहुत बड़ी अजागृति, उसका वैल्यू नहीं किया है हमने सत्साधन का। बरोबर ना? जो चीज हमको सुबह में ही करने का है, जो हमारे लिए एनर्जी है, बरोबर है, वो एनर्जी हम सुबह में लेंगे ना तो पूरा दिन अच्छी तरह से जाएगा। तो सत्साधन के बारे में हमको अंदर से रोज पक्का कर देने का, किसी भी हालत हो जाए इतने बजे इतने से पहले हो ही जाना चाहिए। आप नक्की करोगे ना तो हो जाएगा। लेकिन हम नक्की इतना पक्का नहीं करते ना तो फिर रह जाता है। तो हमको पहले नक्की करने के किसी भी हालत में मेरा सत साधन। आपको मैं बात करूं, हम लोग हिम्मतनगर गए थे। हिम्मतनगर में एक अपने महात्मा है, कम से कम 83 एज ऑफ 83। वो डेली सुबह में 4 बजे उठते हैं आज की तारीख में। और पिछले हमने पूछा तो पिछले 40 साल से उसका रेगुलर है 4 बजे उठने का। 4:30 बजे तक फ्रेश हो जाता है और 4:30 बजे से वो गांव के अंदर वो सुबह में सुबह की फेरी होती है। वो दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, ऐसी फेरी निकालते हैं डेली 4:30 बजे से 5:30 बजे तक 1 घंटे। बारिश में हमने पूछा कि बारिश होता है तो क्या करते हो, तो कि मैं छाता लेके निकलता हूँ, कैंसल नहीं करता हूँ किसी भी हालत। और गांव के अंदर भी लोगों को ऐसा है कि भाई ये निकला है तो इतने बजे होंगे। पिछले 40 सालों से, मैं बोला 40 सालों से मैं कभी ब्रेक हुआ तो क्या कर, ऑलमोस्ट हमको याद नहीं है कि ब्रेक हुआ है। और 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ये लोग गांव के अंदर फेरी करते हैं। और 3-4 पहले के हमारे 8-10 महात्मा थे, अभी थोड़े थोड़े सब उम्र के हिसाब से थोड़े कम होने लगे, तो अभी 2-3 महात्मा है। लेकिन उन्होंने नक्की किया है कि भाई निकलना है तो फिर वो निकलते ही है 4:30 बजे से 5:30 बजे। और 5:30 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे तक अपना विधि करते एक मंदिर के अंदर बैठ के। तो वो भी गांव वालों को मालूम है कि ये विधि चालू होता है तो अभी इतना टाइम बजा होगा। पूरे गांव के अंदर एक इनकी ऐसी इंप्रेशन है।
बराबर है। तो इनकी ये सिंसियरिटी हमको देख के हमको भी प्रेरणा होती है कि किस तरह से इतने उम्र लायक बुजुर्ग महात्मा 80 एज ऑफ 85, बराबर है, तो 85 की एज में भी मैं बोला आप कैसे ऐसे कर पाते हो? तो क्या हमने नक्की किया है और दादा भगवान ने बताया है तो हमको ये करने का है तो करते हैं और हो भी जाता है। परंतु ये इनसे हमको इतनी प्रेरणा मिलती है कि एक बार जो नक्की करते हैं तो पूरे दिन जिंदगी भर ठीक इसी तरह से वो निभाते हैं। बराबर सुबह 4:30 बजे वो निकलते हैं तो गांव वाले को मालूम पड़ता है कि 4:30 बजे होंगे। इतनी उनकी ये सिंसियरिटी है। तो कैसे आई ये सिंसियरिटी? तो उन्होंने सिर्फ नक्की किया कि किसी भी हालत में ये मेरी फेरी है वो चुकनी चाहिए नहीं। और अभी अब तक स्टिल अब जाते हैं तब तक ये चालू ही रहता है उनका फेरी। बारिश होता है या कुछ भी सीजन आता है वो जाते हैं और जाते ही है। मतलब इनके अंदर इतना नक्की हो गया है। तो हम उनको भी नमस्कार करने का मन हुआ, बोले वो कैसे कैसे महात्मा सब पड़े हुए हैं, बरोबर इतने सिंसियर। तो हम भी नक्की करेंगे ना तो हमारे अंदर भी ये गुण प्रकट हो जाएगा। हम नक्की नहीं करते इसके लिए ये सब पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो नक्की कर देने का किसी भी हालत में ये मेरी जो विधि है वो विधि होनी चाहिए और होनी चाहिए तो हो जाएगी। देखो, बरोबर ना? इसमें से क्या ग्रहण करने का, इतना साल कंटिन्यूस करते हैं तो उसका हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो हाँ। कभी कभी हम सिक होता है तो वो कैसा चलेगा, नहीं करेगा, पर एक दिन हाँ, मिस नहीं किया, देखो मिस नहीं करते ये एक मनोबल कितना अच्छा है। तो कितना मनोबल। आपको भी अच्छा है, ऐसा करेगा तो यू डिसाइड यू डू इट, देयर नो क्वेश्चनेबल, हम्म। यू नो। ओके, और ये चलो। अपने आप ये बोले अपने आप हो ही जाता है कि आप एक बार नक्की करोगे ना कि इतना करने गए तो क्या अपने आप ऑटोमेटिकली साइकिल में सेट हो ही जाते। कि भले रात को 12 बजे भी हम लोग सो जाते हैं ना तो भी मैं इसके सुबह 4:30 4 बजे तो उठ ही जाते हैं कि 4:30 बजे वो तो जाने का और जाने का ही। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि भाई वो दिन को हर वक्त सुबह में रात को जल्दी सो जाए, कभी कभी 12 बजे भी हो जाता है। लेकिन वो सुबह में फिर जाने का होता है वो तो वो टाइम पे हो ही जाते हैं तैयार के, नक्की किया है तो फिर चले ही जाते हैं। ऐसा है। तो हमारा जो क्योंकि उनका मनोबल ऐसा हो गया अंदर और हमारा जो अंदर मन है, आज सुबह में उठे और दूसरे दिन अगर देर से सो गए तो तुरंत हमारा मन बताएगा कि भाई आज देर से सोए ना तो आज सुबह बुद्धि में अपने देर से उठेंगे चलेगा नहीं। जो टाइम नक्की किया है वो टाइम पे उठ के करने का है। अगर एक बार हमारे मन के सामने ऐसे जवाब दे दिया तो फिर हमारा मन भी हमको सपोर्ट करने लगेगा, हाँ भाई चलो ये नक्की किया है तो हो जाएगा। बरोबर है। तो ये ऐसे करके हम मनोबल बढ़ाएंगे तो किसी भी जो हम नक्की करेंगे ना वो होता ही जाएगा। ऐसा है। ठीक है। ओके, तो कल देखो आपका मनोबल कैसा है, आपको डिफिकल्टीज किधर आती है। ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय श्री सच्चिदानंद। कृष्ण। जय सच्चिदानंद। सत्यानंद। जय चंदिया तीर्थ। जय जय सत्यानंद। सच्चिदानंद। जय चंद मोनिका। खुशी। जय 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 करिश्मा। जय सत्यानंद। जय दादा। रजनी दादा, आपने मुझे बुलाया। क्या बोला? आपने बुलाया, करिश्मा ने कहा था। हाँ, तो अभी बोला आपको एवरीडे आने का है, टाइम है तो। और नहीं दादा, वो आज किचन में कुछ काम था इसलिए। नहीं, इट इज ओके, बट यू टू गिव अ रिपोर्ट। ओके कि करिश्मा का। नहीं, आपको खुद आके करने का है रिपोर्ट। अभी तो सिक्स हाँ। वाइज स्टेटमेंट है, नंबर 1 पे चलता है। तो डिफिकल्टीज हम्म। 3 गोल में क्या आता है, एंड हाउ यू ओवरकम कम। ये आज देखना, ये एक महात्मा हिम्मतनगर का महात्मा का हाँ एग्जाम्पल दादा। देखो। मनोबल, डिसीजन। हाँ, जरा सुनना ये। और करिश्मा को बोलो, और के पास से सीखना होगा क्या बोला है। करिश्मा को हाँ टीचर बना दादा। देना आज। ओके, जय हाँ। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दादा। जय जय सत्यानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद बाबा। सत्यानंद। अद्मुकानंद जी, अम्मी रजनी बहन, अंकल। जय जय चंद। जय सच्चिदानंद। चंद। હમ. હાર્દિકભાઈ, શું થયું?
ઓકે મમ્મી બેન. ઓકે યસ. જય સચ્ચિદાનંદ. મન વાણી કાયા અધ્યાસ, ભગવન આજ્ઞા કર અભ્યાસ. મન વાણી કાયા અધ્યાસ, ભગવન આજ્ઞા કર અભ્યાસ. પ્રયોગ પ્રયોગી બેઉ જુદા, સાંભળ જાણજો અસંગ કથા. પ્રયોગ પ્રયોગી બેઉ જુદા, સાંભળ જાણજો અસંગ કથા. સંયોગી પુરાવા ભરી, કુદરતી રચના પૂર્ણ ધરી. સંયોગી પુરાવા ભરી, કુદરતી રચના પૂર્ણ ધરી. વ્યવસ્થિતનો નિયમ છે, તેની બહાર ક્યાં કશું છે. વ્યવસ્થિતનો નિયમ છે, તેની બહાર ક્યાં કશું છે. નવું કશું જ થવાનું નથી, જૂનું કદી જવાનું નથી. નવું કશું જ થવાનું નથી, જૂનું કદી જવાનું નથી. પરમાત્માના સ્વરૂપને જાણે, તે આત્માના સ્વરૂપને જાણે. પરમાત્માના સ્વરૂપને જાણે, તે આત્માના સ્વરૂપને જાણે. જે આત્માના સ્વરૂપને જાણે, તે આત્માથી અનાત્મ જાણે. જે આત્માના સ્વરૂપને જાણે, તે આત્માથી અનાત્મ જાણે. વસ્તુ હોય વસ્તુત્વપણે, પૂર્ણત્વ પામે સ્વરમણે. વસ્તુ હોય વસ્તુત્વપણે, પૂર્ણત્વ પામે સ્વરમણે. અસંયોગી આત્મ પદાર્થ, મનમાળાના જાપ શુદ્ધાર્થ. અસંયોગી આત્મ પદાર્થ, મનમાળાના જાપ શુદ્ધાર્થ. અમૂર્ત શક્તિ સ્વકલ્પ વૃક્ષ, અમૂર્ત પોતે મોક્ષ સ્વરૂપ. અમૂર્ત શક્તિ સ્વકલ્પ વૃક્ષ, અમૂર્ત પોતે મોક્ષ સ્વરૂપ. અંતસ્કરણ શુદ્ધ આશય મહી, વર્તે મોક્ષ અહીં જ અહીં. અંતસ્કરણ શુદ્ધ આશય મહી, વર્તે મોક્ષ અહીં જ અહીં. પાણી સૂક્યા શ્રીફળની, પાણી સૂક્યા શ્રીફળની. ખખડે મુક્તિ મહી જ મહી. પાણી સૂક્યા શ્રીફળની. ખખડે મુક્તિ મહી જ મહી. જ્યાં જઈએ ત્યાં દર્શન થાય, જ્ઞાની જ્ઞાનીને સમજી જાય. જ્યાં જઈએ ત્યાં દર્શન થાય, જ્ઞાની જ્ઞાનીને સમજી જાય. છોડ કલમ ને ધર પત, છોડ કલમ ને ધર પત. જગ આખું ઊભું અદભત. છોડ કલમ ને ધર પત. જગ આખું ઊભું અદભત. જગ આખું ઊભું અદભત. જગ આખું ઊભું અદભત. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. નવું પદ છે આ, મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું પણ અને ગાયું પણ. એટલે વાણી ઉપરનું છે ને,
હું વાણીનું થીમ લીધું હતું, એટલે ગયા વખતે બરોબર. વાણી ઉપર ગાયું ને તો મેં કહ્યું હવે બધા વાણી પર એકવાર બધા વાણી હમ ઉપર હવે સિલેક્ટ કરવા છે, તો આ પદ હમ નીકળ્યું. તો મેં બરોબર કીધું છે. આ સાંભળ્યું ને તો આખું એમાં બહુ સરસ આપ્યું છે, એમ સમજાયું હમ છે, પણ આપ થોડો પ્રકાશ પાડો. ચોક્કસ. તો કે મન વાણી કાયા અધ્યાસ, હમ ભગવાન આજ્ઞા કર અભ્યાસ. હમ સમજાય ને? તો કે મન હમ મન આપણું મન વચન ને કાયા કેવું છે? તો કે અધ્યાસ કરેલો છે એનો. સમજાય ને? હમ તો કે હવે છૂટવા માટે શું કરવું પડે? તો કે ભગવાને જે આજ્ઞા આપી છે એનો અભ્યાસ હમ કરવો પડે. એટલે અભ્યાસ કરતા કરતા પછી એનો અધ્યાસ થઈ જાય. સમજે ને? અધ્યાસ થાય. હા. અભ્યાસ હમ અભ્યાસ એટલે ખબર પડે ને? એટલે પ્રેક્ટિસ કરવી હા પડે એની. શું કરવું પડે? પ્રેક્ટિસ કરવી હા પડે. એટલે હોમવર્ક. જે વસ્તુની હમ પ્રેક્ટિસ કરો એ પછી ધીરે હમ ધીરે ધીરે કરીને એનો અભ્યાસ થતો જાય. સમજાય ને? તો કે આપણે હમ મનોવાણી કાંઈ કેવું છે કે અભ્યાસ એટલે આગળથી બધો એને આગળનો બધો જૂનો અભ્યાસ કરેલો છે, બરોબર છે, તે આજે અધ્યાસ રૂપે થઈ ગયો છે. થઈ રહ્યો છે. હવે શું કરવું છે કે હવે આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ આપણને, તો કે એનો નિરંતર એનો અભ્યાસ કરવો પડે. સમજાય ને? તો હમ કે આપણે હમ આખું આખું જે બાકીનું જીવન રહ્યું છે તેમાં એ જ હમ કરવાનું છે. તો કે આ રાઈટ. પાંચ આજ્ઞા જે ભગવાને આપી છે આપણને, હમ તો કે એનો અભ્યાસ જ દરેક સંજોગોની અંદર એનો આપણે કરવાનું. અભ્યાસ જ કરવાનો છે. સમજે ને? બીજું નવું કશું હમ કરવાનું નથી. છે ને? નથી. પ્રયોગી બે જુદા. સમજે? હમ પ્રયોગ અને પ્રયોગી એ બે જુદા હમ છે. સાંભળજો હમ જાણ અસંગ કથા. સમજે ને? હમ તો કે બેવની અસંગ કથા, તો જો જાણ અસંગ કથા. સમજે ને? એ અસંખ્ય બેની થાય. અસંગ હમ કથા જે છે એ તું હમ જો અને જાણી લે. જાણ જાણી લે. જાણી લે. હમ સમજાય ને? હમ પ્રયોગીની બેવ એવું છે. હમ હમ સમજાય ને? હમ સંયોગી પુરાવા ભરી કુદરતી રચના પૂર્ણ ધરી. સમજે હમ ને? તો કે સંયોગી હમ પુરાવા ભરી બધા સંયોગો ભેગા થાય છે અને કુદરતી હમ રચના આખવા જે મન હમ વચન કાયા છે કેવું છે? તો કે આખી કુદરતી રચના છે. બધા સંયોગો આજને ભેગા થઈ અને આખી કુદરતી હમ રચનામાં પરિણામ પામેલું છે. કે વ્યવસ્થિતનો પામે છે. નિયમ છે કે એમાં કશું બાકી રહેતું નથી. નથી. સમજાય ને? વ્યવસ્થિત શક્તિની અંદર બધું જ સમય જાય છે. એની સમજાય બહાર ને? કશું છે જ નહીં. હા. આની બહાર કશું છે નહીં. હમ હવે એ સમજણ આપણે અંદર પાકી કરી લેવાની છે કે આપણું જે વ્યવસ્થિત છે એની બહાર કશું જવાનું નથી. જ્યારે નથી. સંજોગ ભેગા થશે ત્યારે આપણને બધી જ વસ્તુઓ ભેગી થશે જ. થશે. સમજાય? તો હમ કે આ હમ આખું જે બધી વસ્તુ આપણને આપી છે એ આપણે એક એક વસ્તુઓ શું કરવાની છે? તો કે રોજ હમ બરોજની જીવનની અંદર આપણે એ હમ પ્રયોગો કરતા 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 એ આપણે અંદર સિદ્ધ કરી લેવાનું છે. શું કરવાનું છે? એ સિદ્ધ કરીને સિદ્ધ કે કરી ભાઈ લેવાનું. કઈ પણ વસ્તુ છે તો કે વ્યવસ્થિતની બહાર થવાનું નથી. નથી. તો કે એ વસ્તુ આપણે ક્યારે સિદ્ધ થઈ જાય? તો કે 5-10 એવા આપણે દાખલા ગણેલા હોય ને તો કે ત્યારે આપણને હમ સંદર્ભ ફિટ થઈ જાય પછી કે ના, વ્યવસ્થિતની બહાર કશું થવાનું નથી. કે વ્યવસ્થિત પણ કોનું છે? તો કે ફાઇલ નંબરનું છે. ફાઇલ શુદ્ધાત્માનું નંબર. વ્યવસ્થિત હા નથી. નથી. ફાઇલ નંબર એકનું જે અવસ્થિત કરીને લાયેલા છે એ પ્રમાણે હમ બધું જ વ્યવસ્થિત રોજ બરોજ બધા સંજોગો ભેગા કરે છે. હમ સમજાય ને? તો હમ કે આ રોજે રોજ આપણે જો કરવાનું કે આજે વ્યવસ્થિતમાં આપણને ભાગે શું આવ્યું છે. શું સમજે? આવ્યું કયા છે. કયા સંજોગો આજે આપણને વ્યવસ્થિત ભેગા કર્યા હમ છે. એવા 5-15 સંજોગોની અંદર આપણે સવારથી સાંજ સુધીમાં આપણે કરીએ ને, નાવા જઈએ તો હમ જોવાનું કે આજે વ્યવસ્થિત કેવું પાણી ભેગું કર્યું છે, ગરમ ભેગું કર્યું છે, હમ ઠંડુ ભેગું કર્યું છે, કેટલા વાગે ભેગું કર્યું છે. સમજે? તો કે આ બધી જ વસ્તુઓ વ્યવસ્થિતને આધીન ભેગી થાય છે. સવારે ઉઠાડ્યો તો કોને ઉઠાડ્યું? તો કે વ્યવસ્થિત હમ ઉઠાડ્યું. આ બસ ભેગી થઈ છે તો કોણે ભેગી કરી? સમજાય ને? તો કે હમ એ નાની નાની વસ્તુઓ છે, પણ એ દરેક વસ્તુની અંદર આપણે આ જ્ઞાન ફિટ કરતા જઈશું ને, સમજાય ને, તો હમ આપણને હમ એનો યથાર્થ સ્વાદ આવતો જશે કે ભાઈ આ વ્યવસ્થિતની બહાર જ્યારે જે જોઈએ ને ત્યારે બધું વ્યવસ્થિત આપણને ભેગું કરી દે છે. સમજાય ને? હમ આ એક હમ તમે ચા પીવાનો ભાવ કરેલો, બરોબર છે? હમ ચા પીવાનો જેવો ભાવ કરો તો આખું વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણે જોઈએ ને, તો ચા ઉગે આસામમાં, દૂધ ક્યાં નીકળ્યું હોય, બરોબર, ગેસ હમ ક્યાં બનતો હોય. સમજાય ને? હમ એ બધી જ હમ વસ્તુઓ ભેગી થાય રસોડામાં ભેગી થાય તપેલીમાં ભેગી થાય અને ચા બનીને તમારા હાથમાં આવી જાય. આવે. આટલું બધું વ્યવસ્થિત છે. ચા હમ છેક પાકે આસામમાં. ક્યાં પાકે? હમ ખાંડ બીજી જગ્યાએ ફેક્ટરીમાં આસામ. બને, હમ ગેસ હમ બીજી જગ્યાએ થાય,
બરોબર છે. હમ પછી ગેસ લાઈન આપણે ત્યાં આવે, તપેલી આ થાય બધા સંજોગો હમ ભેગા થઈ ખાલી એક જ ભાવ કલક ચા પીવી છે, તો બધું જ આખું કુદરતની અંદર ફરી વળી અને ચા તમને તૈયાર મળી જાય. સમજો તો ક્યાંક વ્યવસ્થિત અંદર જોવાનું, ક્યાંક વ્યવસ્થિત કેવું છે સાલું કે એક ચા કરવાનો હમ ભાવ કર્યો તો આટલી બધી જગ્યાએથી વસ્તુઓ ખેંચાય અને આપણને આ ભેગી થઈ ગઈ. માટે થાય સમજવાનું કે વ્યવસ્થિતની બહાર કશું છે નહીં, માટે હમ ગભરાશો નહીં. આવા બધા નહીં દાખલા આપણે ગણેલા હોય ને, આવું છે નાની નાની હમ વસ્તુઓ, પણ આપણે હા વિચાર કરીએ ને તો ક્યાંથી ક્યાં ભેગું થતું હોય છે અને કેવી રીતે આપણને સપ્લાય થાય છે. આપણે તો કરેક્ટ જોતા જ નથી, આપણે તો દુકાને જઈને લઈ આવ્યા છે. ના, એવું નથી. હા આ તો ક્યાં હમ પાકી ક્યાંથી ક્યાં પ્રોસેસમાં ગઈ, પ્રોસેસમાંથી ક્યાં દુકાનમાં આવી, દુકાનમાંથી ક્યાં ફર્યું અને ફરતા ફરતા હમ ફરતા ફરતા છેલ્લે તમારા ભાગે આવી. આવી સમજાય ને? તો કે હમ કઈ જોવાનું. હમ એટલે એવા બધા દાખલા આપણે નાના નાના ગણેલા હોય ને, તો આપણને એવો કોઈ સંજોગ આવે તો અંદર થાય કે ના હમ ભાઈ, વ્યવસ્થિતની બહાર કશું થવાનું, વ્યવસ્થિતની અંદર નથી બધું જ સમય જવાનું છે. આવા વસ્તુઓ નાની છે, પણ આવા 5-25 આપણે આપણા રોજબરોજના જીવનની અંદર સંજોગો જે બને છે હમ એની અંદર પણ આપણે હમ દાખલા ગણીએ ને તો આપણને સમજાય કે ના, હવે કઈ ગભરાવા જેવું નથી. કે આ હસમુખ નથી આનંદજીનું હવે બધું જ વ્યવસ્થિત શક્તિ ચલાવી લેવાનું છે. માટે લેશે તમે કઈ પણ વસ્તુ ગભરાવશો નહીં. અંદર બધું નહીં જ, એટલે કે વ્યવસ્થિતની બહાર કશું થવાનું નથી. સમજાય ને? નથી તો એ અંદર સમજણ હમ આપણી પાકી થતી. આવા અલગ અલગ દાખલા આપણે ગણેલા હોય ને, કે જમતી વખત હમ ચાલુ એક ભાવ કરે છે તો ઘઉં ક્યાં ઉગે, લોટ ક્યાં દળાય, બરોબર છે, ખેડૂતે ક્યાં હમ કર્યું હોય, હમ ઘી ક્યાં બન્યું હોય, બધું જ ચાલુ ચોપડીની અંદર રોટલી તૈયાર થઈને આપણને મળી જાય છે. મળે છે કે નથી રાઈટ મળતી? મળી જાય છે સમજાય ને? હમ તો કે આ બધી જ હમ વસ્તુ મળી જાય. તો માટે કે વ્યવસ્થિતની બહાર કશું થવાનું નથી. સમજે? નથી તે અંદર પાકું થઈ જાય. આપણી અંદર શું થઈ જાય? આવા અલગ અલગ જગ્યાએ પાકું આપણે થઈ જાય રોજબરોજની અંદર એવા દાખલા ગણેલા હોય ને, તો આપણને એ બધી હમ વસ્તુઓ પાકી થઈ જાય. તારે એવો કોઈ સંજોગ આવે તો આપણને હલાવી શકે નહીં. નહીં સમજે? હલાવી શકે એટલે આપણી સમજણની અંદર આપણને એ થવા સમજણની દે, અંદર હા નહીં પાકું થયા દે. બરાબર ભાઈ છે નહીં, કશું થવાનું નથી. આટલી બધી વસ્તુ હમ કુદરત મને સપ્લાય કરે છે. કેટલું બધું હેલ્પમાં છે તમારી. આપણે કેટલું જોઈએ ને બધું તો બરાબર કેટલી છે બધી હેલ્પમાં છે. તમે જે વસ્તુ નક્કી કરો છો એ બધી જ વસ્તુઓ તમને ઇઝીલી થઈ જાય છે. એટલી બધી હેલ્પ માટે છે. હમ સમજાય ને? હમ તો કે હમ આ બધી જ વસ્તુઓ આગળ આપણને, એટલે કે વ્યવસ્થિતની બહાર કશું થશે નહીં. હમ. નવું કશું જ થવાનું નથી નથી અને જૂનું કદી જવાનું નથી. જવાનું નથી સમજાય ને? હમ એવું છે કે હા નવું કશું થવાનું હમ નથી. જે તમે લઈને હમ આવેલા છો એ જ થા હમ કરવાનું. જૂનું કદી જવાનું કર્યા કરે છે નથી. નથી સમજાય ને? એટલે ઓલું પરમાત્માના ઓલું સ્વરૂપને, દળેલું દળનું હા, એ જ ને કે જે ઈ જ પાછું દળાઈ રહ્યું છે એ જ એ ને પાછું, એ જ દાખલો કરાય ને એ જ હા ફર ફર કરે છે આખું. હમ એ જ હા વસ્તુ ચક્રની અંદર હમ ફર ફર કરે છે. ફર્યા કરે છે સમજાય ને? એટલે હમ નવું કશું હમ થતું નથી. બધું જે દળેલું હતું એ જ દળ 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 ખાલે. જૂનું હમ કશું દેવાનું નથી. એ જ વસ્તુ ફર નથી ફર 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 કરે છે. હમ અવસ્થાઓ બદલાય બદલાય કરે છે. શું છે? બસ અવસ્થાઓ અવસ્થાઓ અંદર બદલાય બધી છે બદલાય બદલાય હમ કરે છે. કરે છે પરંતુ અવસ્થાની અંદર આપણે શું થઈ જાય છે? તો કે અવસ્થિત થઈ જાય છે. શું છે? એ અવસ્થાની અંદર હા ચોંટી અવસ્થા જઈએ છે. સમજાય? હમ એ અવસ્થાની અંદર આપણે સારું છે ચોંટી જઈએ છે. ચોટી હા, જાય બહુ સરસ છે, બહુ સરસ છે. એક અવસ્થાની હમ અંદર ચોંટી જઈએ છે. એટલે પછી એ અંદર પછી બધી ફસામણો આવે છે. આવે ને? છે હમ પરમાત્માના સ્વરૂપને જાણે તે આત્માના સ્વરૂપને જાણે. જાણે હમ આ શું કહેવા માંગે છે? પરમાત્માના પરમાત્મા સ્વરૂપને જાણે સ્વરૂપને જાણે તે આત્માના સ્વરૂપને જાણે. પરમાત્મા એટલે શું? તો કે અંતિમ. પરમ એટલે શું? તો કે અંતિમ સ્વરૂપને જાણે તે આત્માના, એટલે પોતાના શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપને જાણે તે પરમાત્મા હા સ્વરૂપને પણ જાણી શકે છે. સમય જાણી આત્માના શકે સ્વરૂપ એટલે શું? બરાબર છે કે શુદ્ધ આત્મા. હમ અને અંતિમ જે થાય શુદ્ધાત્માને એ પરમાત્મા થતો જાય. શું થતું જાય? પરમાત્મા આપણી જે યાત્રા છે પરમાત્મા એ બીજમાંથી જે હમ પૂનમની યાત્રા છે ને, એ શુદ્ધાત્મા હમ સ્વરૂપ હમ પ્રાપ્ત થયું છે. તો ધીરે 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 હમ કરતો આગળ વધતું 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 એ પૂર્ણ પરમાત્મા હમ સ્વરૂપને જાણશે. શું છે? જાણશે પામશે હા પૂર્ણ હમ પરમાત્મા સ્વરૂપને. આજે આપણને બીજ સ્વરૂપે આપી દીધું શુદ્ધાત્મા. હું શુદ્ધાત્મા હમ છું એ આપણને બીજ સ્વરૂપે આપ્યું છે. બીજ સમજાય ને? સ્વરૂપે પુલિન આપ્યું દાદાને છે ને હમ શિબિરમાં કે બીજમાંથી પૂનમની હા યાત્રા. સમજાય હા ને? તો કે બીજ હમ બીજ સ્વરૂપે હું શુદ્ધાત્મા છું આપણને આપ્યું. હવે હમ એ ધીરે ધીરે આગળ વધતું વધતું પૂર્ણ પરમાત્મા સ્વરૂપ સુધી એ પહોંચવાની આપણે પહોંચશે પુરુષાર્થની બધી આખી યાત્રાઓ છે. સમજાય ને? રાઈટ જે હમ આત્મા સ્વરૂપને જાણે તે આત્માથી અનાત્માને જાણે. હા
સમજાય ને? કેટલું બરાબર. સુંદર કહ્યું, ભેદ, 2 લાઈનની હા, અંદર કહ્યું હા, કે જે પોતાના હમ, સ્વરૂપને એટલે આત્મા સ્વરૂપને શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપને જાણે છે તે હા, આત્માથી અનાત્માને એટલે કે આ પરને પણ અનાત્માને પણ જાણી જાણે શકે. છે. સમજાય ને? હમ, કારણ કે પોતાને જાણતો થયો હોય, પોતાથી છૂટો પડ્યો તો એ હમ, બીજાને સામેવાળાને જાણી શકે. છૂટો પડ્યા શકે વગર એ જાણી શકે નહીં. એક નહીં. હોય તો જાણી શકે, ના, એક હોય ના તો જાણી જાણી શકે. શકે નહીં. આપણને છૂટો પડ્યો છે, પરંતુ એ હમ, છૂટાપણાનો હજુ અનુભવ, મતલબ જે હા, પૂર્ણ અનુભવ છે એ પૂર્ણ અનુભવ નથી. હજુ ઇન્ટરિમ ગવર્મેન્ટ છે એટલે આમથી આમ થઈ રાખે છે, પણ એ જોઈ હા, શકે ખરો કે જેટલો જેટલો પુરુષાર્થમાં કરે, સમજાય ને, હા, એટલો એટલો હમ, આગળ થતો જાય. આ 2 દિવસ પૂર્ણાનંદજીને શિબિરમાં થયું તો કે હમ, વાતચીતનો આખો જે પ્રયોગની એમને વાત કરી કે ફાઇલ હા, નંબર 1 જોડે વાતચીતનો હમ, પ્રયોગ રાખજો, કે ગોઠવજો. હા, તમે કરેલી હા, એટેન્ડ શિબિર ત્યાં આગળ? હા, કરેલી, વડોદરામાં કરેલી. હા, હા. એમાં જે ત્રીજો કે ચોથો પુરુષાર્થ એમણે બતાડ્યો એ હા, વાતચીતના વાતચીતનો પ્રયોગનો પ્રયોગ. પુરુષાર્થ બતાડ્યો. સમજાય ને? હમ, તો કે હવે આપણે ફાઇલ નંબર 1 જોડે વાતચીતનો વ્યવહાર રાખવાનો, કે તો કે અલગ અલગ હમ, વસ્તુઓ જોડે, કે અમારા દાદા કે અમે જોડા જોડે બી વાત કરતા હતા. સમજાય ને? તો કે હમ, એ પ્રયોગ હમ, આપણે મૂકવો પડે દરેક જગ્યાએ. સમજાય ને? હમ, દાદા જોડા જોડે વાત કરતા હતા તો આપણે મોબાઈલ જોડે વાત કરવાની. સમજાય ને? હમ, એ મોબાઈલ હા, આખો દિવસ તારી પાછળ પડ્યો છું, સમજાય ને? હા, તો એનીથી હમ, છૂટાપણાનો આપણે અભ્યાસ થાય. પછી છેલ્લે એમને કીધું અભ્યાસ. અરીસા સામે તમે જોશો, અરીસા સામે જો વાત કરશો તો પણ એ હમ, પ્રત્યક્ષ તમે સામે બીજા કોઈ બેઠા હોય હસમુખાનંદજી, એ રીતની વાત થશે. તો આ જે ઓકે. પ્રયોગોની બધી વાત કરી છે એ પ્રયોગો શું છે? તો કે પ્રયોગો હમ, આપણે દિન બદિન દિવસની અંદર એવા નાના નાના પણ અંદર ગોઠવવા પડશે. શું કરવું પડશે? અંદર ગોઠવવા ગોઠવવા પડશે, તો પડશે. આપણને યથાર્થ એનો અનુભવ અને સ્વાદ એનો આવતો આવશે. જશે. એનો વાતચીતનો પ્રયોગ એટલો બધો સરસ પ્રયોગ છે કે હમ, નિરંતર તમે છૂટાપણું વર્તાય એવું છે. સમજાય? રાઈટ. વાતચીતનો પ્રયોગ બી 10-5 મિનિટ બી તમે વાત કરો ને, કે ભાઈ જ્યારે હમ, સમય મળ્યો સવારથી બપોર સુધીનો, તો ખાલી એમ કહો ને, બોલો હસમુખાનંદજી આજે તમે શું કર્યું, એટલું ખાલી એની જોડે વાત કરશે ને તો પણ અંદરથી એ છૂટાપણું વર્તાશે અને આખે આખું હા, બધું આપણને પિક્ચર બતાડશે. આપણે વાતચીત નથી બરાબર. કરતા માટે કશું બતાડતું નથી. નથી. માટે ફાઇલ નંબર 1 જોડે જોડે એ જે વાતચીતનો પ્રયોગ એમને આખો જે બતાડ્યો, તો કે પ્રયોગ હા, આપણે દિન બદિન કરતા રહેવાનું. શું કરવાનું? હા, રોજબરોજ દિન આપણે બદલે. જીવનની અંદર હમ, જ્યારે જ્યારે પણ અવકાશ હમ, મળે ત્યારે એ હમ, પ્રયોગની અંદર ગોઠવણી માંડવાનું. સમજાય? આ રાઈટ. કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે એટલે આ પ્રયોગો બધા અંદર માંડવા પડશે. સમજાય? એ કરેક્ટ. વાતચીતનો પ્રયોગ અંદર ગોઠવવાનો. અરીસા સામે ઉભા હોય ત્યારે, સમજાય ને? હમ, અરીસા સામે ઉભા હોય ત્યારે આપણે કહી શકીએ કેવા સરસ હમ, લાગો છો, કેમ છો, તમે જુદા ને હું જુદો. એ બધા જે હમ, પ્રયોગો આખે એમને બાર બાર જે પ્રયોગ આપે છે એમાંથી જ્યારે હા, પણ જે અવકાશ મળે ને એ અવકાશની અંદર આપણે સાંભળીએ છીએ ઘણું, ગમે છે હમ, પણ ઘણું, પરંતુ એ હમ, પછીનો જે ભાગ ખરો, જે પ્રયોગ અને પુરુષાર્થનો ભાગ, તો એ ભાગની હમ, અંદર હવે એ અંદર આગળ આપણે વધવાનું છે કે ભાઈ જ્યારે અવકાશ મળે ત્યારે એને પ્રયોગ કરતા જઈશું એટલો એ સિદ્ધ થતો જશે. સમજાય ને? એ સિદ્ધ રાઈટ. 5-25 વખત આપણે વાતચીતો કરીશું ને અલગ અલગ જણ જોડે, પછી અંદર એ સિદ્ધ હમ, થતું જશે. સમજાય? કઈ પણ હમ, વસ્તુ આપણી પોતાની જે નાની નાની વસ્તુ હોય ને, પાકીટ હોય, પછી ચપ્પલ હોય, એ બધા જોડે વાતચીત કરવાની. એવું છે કે તમે છો તો સારું છે, હમ, મારા પગ રક્ષેલા રહે છે. એ બધું ચપ્પલ જોડે હમ, પણ વાત કરાય. એવું છે પાકીટ જોડે વાત કરાય, ભાઈ તમે છો તો સારું, તમે જોડે ને જોડે રહો છો. એવું કરે. બધી હમ, મારી વસ્તુ અંદર તમે સાચવીને રખી રાખો છો. તો એ હમ, જુદાપણાનો અનુભવ આપણને, તો આપણે જાહેરમાં થાય. નથી કરવાનું, પરંતુ એ હમ, અંદર આપણે અંદર વાતચીત બધી કરતા હમ, રહેવાનું. સમજાય ને? વાતચીત હમ, કરતા રહેશે તો પોતાને છૂટાપણાનો આપણને અનુભવ થાય. અનુભવનો લાભ આપણને મળતો જશે. હમ, સમજાય ને? આ 2 દિવસ અમદાવાદમાં બહુ સરસ હમ, એમને આખે હા, બાર જે બધા પુરુષાર્થના પ્રયોગો બતાડ્યા, બહુ સરસ અંદર હમ, ચાલે એવું છે. તમારું કન્ટિન્યુઅસ હમ, પ્રેક્ટિકલમાં જો આપણે જ્યારે જ્યારે મળે ને ત્યારે પ્રેક્ટિકલમાં ગોઠવતા જવાનું આપણે, તો હા, બધું સરસ રીતે આપણને રિયલ હા, જે અક્રમ શું પ્રાપ્ત થયું છે ને એનો આપણને હમ, ખબર પડે કે ચાલો આટલું ઇઝી રીતે આત્મા પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અને એમાં રહેવાનું આટલા ઇઝી ઉપાયો છે. તો એ ઉપાયો કર્યા હોય બરાબર પ્રયોગો, તો આપણને એનો અનુભવનો લાભ આપણને મળે. મળે. હમ, અને આમાં પ્રયોગ કરતી વખતે મન છે ને આખું પૂરું પૂરું આમ એટલું બધું જ્ઞાનમાં રહે ને, એટલે મન પછી આપણને કશું પજવે જ નહીં. કેમ કે હા, મનને આપણે પૂરું પૂરું આમાં એંગેજ રાખ્યું હોય આ બધા હા, પ્રયોગમાં. હા, એંગેજ એટલે રહી જ જાય છે લીધે એવું છે, અને હા, એને પોતાને પણ હા, આનંદ આવે છે. આનંદ આવે છે, એને આનંદ આવે છે.
હા, હું મોબાઈલ એવું છે. સાથે ઘણી વાર એવું કહું, આ પ્રયોગ ચાલે ને હા કે તમે છો તો આજે દાદા વાણી સાંભળવા મળે છે, કવિરાજના પદ હા સાંભળવા મળે છે, એટલે તમને તો હા બહુ કામ. પણ પાછું એમ કહું કે હું ક્યારેક તમારો દુરુપયોગ પણ કરી નાખું છું. હા બીજું એટલે બધું એ બીજું બધું વાતચીત કરીને તો હા આપણે છૂટાપડાની અંદર અનુભવ થાય એવું છે. હા, કે અમીબેન તમે એનો સદુપયોગ જ કરો એમ. એટલે હા બસ પછી એવું છે. અમીને છૂટું કે ભાઈ આપણને આ પ્રયોગ આવું ટેકનોલોજી મળ્યું છે, અને એ બી આપણને હમ. દાદા ભગવાનના વિજ્ઞાનમાં એટલું બધું આ ટેકનોલોજી આપણને એનો ફાયદો ઉપાડી શકીએ છીએ આપણે. ફાયદો પડે હા, માટે તમે હમ દુરુપયોગ ના કરતા એવું કેવું પડે આપણે હા, એટલે હસમુખાનંદજી કહું એને કે કે ભાઈ ભાઈ આમાં હા તમે દુરુપયોગ ના કરતા નિકાલ ભેગું થશે નહીં કહીએ નહીં. એવું છે. એવી એટલે જગ્યાએ એટલે જન્મ થશે કે તમને કશું ભેગું નહીં થાય, મારે દુરુપયોગ ના કરતા એવી રીતે એને કેવું પડે એવું છે. એટલે પછી જરા અંદર સમજે એવું છે. અને એ પ્રયોગથી તો આપણું મન પણ એટલું બધું અંદર ઉલ્લાસમાં રહે છે એવું છે. આ પ્રયોગ આપણે કરીએ ને ત્યારે સપોર્ટ આપે આપણને એવું. બરોબર ને? આગળ જાઓ તો હાર્દિકભાઈ થોડું કે ના ના ક્યાં પહોંચેલા આપણે? અસહયોગી આત્મપદાર્થ મનમાળાના શુદ્ધ સિદ્ધાર્થ અંતસ્કરણના શુદ્ધ આશયમય વર્તે મોક્ષ અહીં અહીં પાણી સુખ્યા શ્રીફળની ખખડે મુક્તિ જ મહી એવું છે. આ તો સમજાવ્યું ને કે પાણી સુખ્યા શ્રીફળની ખખડે મુક્તિ મહી અહીં મહી મહી એવું છે. આ શ્રીફળની અંદર જ્યાં સુધી પાણી હોય ને ત્યાં સુધી એ પેલાથી ચોંટેલું હોય, સમજે. અને પાણી સુકાય એટલે શ્રીફળ અને કાચલી એ બે અલગ પડી જાય. એવી રીતે કે આપણી અંદર પણ આ અંતસ્કરની અંદર જે પાણી બધું છે, સમજાય ને, એ ભ્રાંતિઓનું પાણી છે, એ શેકાયેલું છે ત્યાં સુધી બે જોઈન્ટ છે. અને સુકાઈ જશે એટલે મય શુદ્ધાત્મા અને શરીર બે અલગ પડી જશે. એમ શ્રીફળની અંદર જેમ પાણી સુકાય ને તો પછી મહીથી ખખડે અંદરથી આખું અંદર છૂટું પડી ગયું ને તો બે ખખડે. તો કેવી રીતે મહી અંદર જે ભ્રાંતિઓનું પાણી છે એ સુકાઈ જશે આ જ્ઞાને કરીને, તો પછી મહી મુક્તિ મહીને મહી જ અંદર વર્ત્યા કરશે. બે છૂટું છૂટું અંદરથી રહ્યા કરશે. જ્યાં જઈએ ત્યાં દર્શન થાય જ્ઞાનીને સમજી જાય, સમજાય ને. છોડ કલમને ધરપત ધરપત. આખું જગ, હા, જગ આખું ઊભું અદબદ, સમજાય. આમાં પણ રહે છે ને આમાં પણ રહે છે, આમાં પણ રહે છે ને આમાં પણ. હા એવું છે. અદબદ અવસ્થામાં જગત આખું કેવું છે તો કે અદબદ અવસ્થામાં છે. આમાં પણ નથી અને આમાં પણ નથી. અદબદ અવસ્થા એટલે ખ્યાલ આવે ને કે કશામાં નથી. ઘડીકમાં આમ થઈએ, ઘડીકમાં આમ થઈએ, ઘડીકમાં આમ થઈએ, ઘડીકમાં તમારે એક સાઈડ નક્કી થશે ને તો પછી એ સાઈડ થી તમારો ઉકેલ આવશે. કોઈ એક વસ્તુ તમે પકડાશે તો પછી એ ઉકેલ આવશે. તમે નહીતર ઉકેલ આવશે નહીં, સમજે ને. છોડ કલમને ધરપત એવું છે. અત્યારે ઉકેલ આવે એવો નથી. કવિરાજના બધા પદો એવું છે. પાણી સુકાય શ્રીફળની ખખડે મુક્તિ મહી મહી જ મહી એવું છે. શ્રીફળનો જે ઉદાહરણ છે ને એકદમ અદ્ભુત ઉદાહરણ છે એનું. શાસ્ત્રની અંદર પણ આપ્યું છે ને દાદા ભગવાને પણ આપ્યું છે. જેમ શ્રીફળની અંદર પાણી સુકાઈ જાય, સમજાય ને, તો બેવ ઓટોમેટિકલી જ છૂટું પડી જાય છે અંદરથી. અને એ કે પેલાની જેમ આખું આમ ખખડાવે ને તો ખખડે. એમ કે મહી શુદ્ધાત્મા અને આ પ્રકૃતિ એની મહી જે ભ્રાંતિ રૂપી વસ્તુઓ છે, ભ્રાંતિનું પાણી જમેલું છે કે એનાથી એ બે ચોંટેલા છે કે. અને ભ્રાંતિઓ જેટલી જેટલી ઓગળતી જશે એટલે મહીથી આખું છૂટું પડી જશે. મૂળ જે હતું એ અમે કાઢી આપ્યું છે અને બાકીની જે ભ્રાંતિઓ છે હવે જ્ઞાને કરીને ધીરે ધીરે ઓગળતી જશે. એટલે મય શુદ્ધાત્મા અને બેવ શરીર એ બેવ આખું છૂટું અંદર શ્રીફળની જેમ જેમ શ્રીફળની અંદર ગોટો ખખડે એમ એ મય અંદરથી ખખડતું જ જશે. એટલું અદભુત આ છૂટાપણાનું આખું દાદા ભગવાને આપણને આપેલું છે એવું છે. અહીંયા શું કહેવા માંગે દાદાશ્રી? જ્યાં જઈએ ત્યાં દર્શન થાય, જ્ઞાની જ્ઞાનીને સમજી જાય. કવિરાજ શું કહે છે હા, અહીંયા? એટલે જ્યાં જઈએ આપણે, સમજાય ને, જે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ દરેક જગ્યાએ શુદ્ધાત્માના આપણને દર્શન થાય, સમજાય ને. મય જે આત્મા છે એના દર્શન થયા રાખે આપણને. હવે આપણને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ તો કે એના પહેલા આપણને શરીરના દર્શન થતા હતા, સમજાય ને. અને હવે શું થયું કે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે કે મય જે શુદ્ધાત્મા દર છે
એના દર્શન થાય. એટલે કે આપણીમાં અહીં રહેલા જે શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે એ જ્ઞાની એ સામેવાળા જ્ઞાનીને સમજી જાય અને ઓળખી જાય. એ એની દ્રષ્ટિ પૂતગલ ઉપર ના રહેતા અંદર જયા કરે. અંદર જે જ્ઞાની બેઠા છે સમજાય એની ઉપર એની દ્રષ્ટિ જયા કરે. પહેલા તો આપણે પૂતગલ ઉપર જ એની દ્રષ્ટિ અટકી જતી હતી. ક્યાં અટકી જતી હતી? પૂતગલ ઉપર જ. પરંતુ હવે આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે જ્યાં પણ જઈએ, કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ ત્યાં દરેક જગ્યાએ આપણને એક જ્ઞાની એટલે શુદ્ધાત્માના દર્શન થયા રાખે. એટલે જ્ઞાની જ્ઞાનીને જ સમજી જાય. શુદ્ધાત્મા હોય એકબીજા શુદ્ધાત્માને સમજી જાય. તો જે પહેલા આપણે શરીરને દર્શન ત્યાં જ અટકી પડતા હતા, આગળ જઈ શકતા જ નતા. સમજાય ને? હવે આ સમજણ પ્રાપ્ત થઈ એટલે કે એ શરીરનો આખો ભાગ જે છે એ સાઈડમાં રહી અને મહી જે શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે, જે જ્ઞાની છે એને જ આપણે જોઈએ છે, બીજા કોઈને જોતા નથી. અને એ જ્ઞાની હોય એ જ બીજા જ્ઞાનીને ઓળખી શકે. આપણે વ્યવહારમાં પણ કેવું છે કે એક જ્ઞાની હોય એ જ બીજાને ઓળખી શકે. સમજ્યા? અજ્ઞાની હોય જ્ઞાનીને ના ઓળખી શકે. જેમ સંગીતની અંદર હોય તો એક સંગીતકાર હોય એ જ બીજા સંગીતકારને ઓળખી શકે. કે ઓળખી શકે બીજા વચીલા ચાલુ હોય તો કે ના ઓળખી શકે, કારણ કે એને એ હિસાબનું જ્ઞાન જ નથી. એટલે કે એક જે જ્ઞાની હોય એ જ બીજા જ્ઞાનીને એ ઓળખી શકે અને સમજી શકે કે શું વાત કરે છે. બાકી લોકોને તો એ સામાન્ય જ વ્યવહાર લાગે, બધો વ્યવહાર. સમજાય ને? જેમ આપણા સામાન્ય માણસ હોય એવો જ વ્યવહાર હોય. પણ એક જ્ઞાની હોય એ જ્ઞાનીના વ્યવહાર અને જ્ઞાનીને ઓળખી શકે. બીજા કોઈ વ્યક્તિ એને ઓળખી શકે નહીં, કારણ કે બહારનો વ્યવહાર બધાનો એક સરખો જ લાગતો હોય છે. સમજાય? જ્ઞાની પુરુષનો હોય કે સામાન્ય માણસનો, એ બંનેનો બહારનો વ્યવહાર તો એક સરખો છે. જેમ આપણે ઉઠીએ છીએ, આપણે ચા પાણીને બ્રશ કરીએ છીએ, એમ એ પણ ચા પાણીને બ્રશ કરે છે. બધી જ ક્રિયાઓ આપણે સંસારી જેવી જ હોય છે. સમજે? ખાય છે, પીવે છે, રહે છે, હરે છે, ફરે છે, બધી જ ક્રિયાઓ સંસારી જેવી હોય છે. પણ તે જ્ઞાની પુરુષ હોય એ જ જ્ઞાનીને ઓળખી શકે કે આ દરેક ક્રિયાની અંદર પોતે એ ક્રિયાના કરનારા એક જગ્યાએ પણ છે નહીં. એ કોણ જાણી શકે? તો કે જ્ઞાની જ એ જ્ઞાનીને જાણી શકે. બીજા કોઈ જાણી શકે નહીં, કે બીજા કોઈ સમજી શકે નહીં. આ તો આપણને કૃપા કરીને ભગવાને તો, દાદા ભગવાને તો કીધું કે અમે ખુદ બોલવું પડ્યું અમારે. સમજાય ને? અમારે તો બોલવું પડે કે અમે ભગવાન છે ત્યારે લોકોએ ઓળખ્યા. ત્યાં સુધી તો ઓળખાણ પણ પડતી 4 વર્ષ સુધી ઓળખાણ નથી પડી કોઈને. એવું છે. 4 વર્ષ સુધી એવું છે. એટલે કે આ જ્ઞાનીને પછી ચંદ્રકાંતભાઈ થકી ઓળખાણ થઈ અને લોકોનું કામ થયું. એવું છે. એ વાત બરાબર. અને આમાં જે આ લખ્યું છે ને, પાણી સુખ્યા શ્રીફળ ને, તો પાણી સુખ્યા એટલે આપણે શું કહેવાય એને? કે બધા કર્મ ખરી પડે એમ? હા, ભ્રાંતિઓ જે ખરી ને, ભ્રાંતિઓ બધી ઓગળી ગઈ. ભ્રાંતિઓ ઓગળી ગઈ આપણી. સમજાય ને? કે ભ્રાંતિથી બધા જોડાયેલા છે. ભ્રાંતિના આધારે બે એક છે જ અલગ, પરંતુ એ ભ્રાંતિના આધારે, ભ્રાંતિ અજ્ઞાન. સમજાય ને? તો કે એના આધારે આપણને બે ભેગું છે એવું ભાસે છે ભેગું નહીં, પણ એ અજ્ઞાનના આધારે દેહ તે હું છું એવી માન્યતા અંદર પેસી ગઈ છે. સમજાય ને? કે ભ્રાંતિના આધારે આપણને દેહ તે હું છે, એ ભ્રાંતિનું પાણીના આધારે, જેમ નાળિયેરની અંદર પાણી અને એ બે કાચલું ક્યાં સુધી ભેગું રહે છે? કે જ્યાં સુધી નાળિયેરનું પેલું અંદર પાણી હોય ને અંદરના ભાગમાં, ત્યાં સુધી એ ભેગું રહ્યા કરે. પરંતુ એ પાણી સુકાઈ જાય, સમજાય? એટલે ભ્રાંતિઓ ઓગળી જાય, પછી એ કાચલું અને નાળિયેર અંદર બે અલગ થઈ જાય છે અંદર, પછી ભેગું રહેતું નથી. અને આપણી એ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સમજાય ને? ભ્રાંતિ હતી ઉડાડી દીધી, પરંતુ હવે એના પછી જે રહી છે એ આજ્ઞા થકી એ થતું જશે. એટલે તો કે બે વસ્તુ પછી અંદર સીધું, જેમ નાળિયેર અંદર કાચલું ને નાળિયેર નું ગોટો અંદર અલગ રહ્યા કરે ને, એમ એ અલગ જ અંદર વર્તે. ખખડશે પછી, દાદા કેવું કે એવું છે, અંદર ખખડશે અંદર. સમજાય ને? કે મય શરીર ના આત્મા બે અલગ છે, તો મય અંદર ખખડશે. બે વસ્તુ અલગ અલગ છે એ રીતનું. સમજાય ને? આ ભ્રાંતિનો રસ છે. એવું છે. જેમ પેલામાં પાણી છે, એમાં આમાં ભ્રાંતિ એટલે અજ્ઞાન, ને ભ્રાંતિ એટલે બધી અજ્ઞાનો. એવું છે. બરાબર. ખૂબ સરસ, મસ્ત પદ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
અંકલ હાર્દિકભાઈ છે કે? હાર્દિકભાઈ શું હાર્દિકભાઈ કારણજી આપણે હા સામાયિક છે પદ લઈએ? હા, વાંધો નહીં. આખું જગત પડઘારું સામ સામું અથડાય, ક્રોધ લોભ મોહ માન અવસ્થિત પર્યાય, શબ્દ ભાવ તન્મય એક પણ વ્યર્થ નહીં, અવસ્થિત લહેરના મેળવણે જામે દહીં, આમંત્રિત અતિથિ અવસ્થાની લેણ દેણ, દીધું તેજ પાછું આવ્યું, પૂર્વે નો તરેલા કહેણ, વ્યવહારે પરીક્ષા નિમંત્રેલા પત્ર વાંચ, સાપેક્ષ અપેક્ષા જગત લાચ બુદ્ધિ જાંચ, હું કરું એ અહમથી જગત ઝાડ ખોદ કામ, ત્રિકરણ મમત્વથી લોઢા ઉપર જંગ જામ, ઘાટ બોધા પરા કેન્દ્રી જગત સોદા શરતી સ્નેહ, નિર્ઘાટ શુદ્ધ પ્રેમ સ્વયં કેન્દ્રે દેહ જ્ઞેય, ઘાટ સંગ ચાહના પૂરગલની ચઢ ઉતર, ગાઢ મનો કામના પૂર્વી પડઘા પ્રત્યુત્તર. તો દીપક આનંદ નીચે પેલું આપીએ ને થોડું, જગત આખું પડઘારૂપ સામ સામે અથડાય, ક્રોધ લોભ મોહ માયા, નીચે સમજણ આપી છે. સમજણ, આ જગત તમારો પડઘો છે. ધ વર્લ્ડ ઇઝ યોર ઇકો. આ જે દાદા ભગવાનનું વચન છે તે જબરજસ્ત સૂત્ર સમાન છે. તે દાદા કેવા અનુભવ કરીને આવું વચન નીકળ્યું હશે એની આપણે કલ્પના પણ નહીં કરી શકીએ. કેવો સચોટ જવાબ અને કેવું નિર્વિકલ્પ સમાધાન આપે છે. તેથી તો જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ એમની વાણી ઉપરથી થાય છે. બરાબર ને? બસ એવું છે. તો કે આખું જગત પડઘારૂપ સામ સામું અથડાય. આ તો એકદમ સમજાય એવી વસ્તુ છે કે જે આપણે પડઘો ફેંકેલો એ જ અત્યારે સામે આપણી સામે આવી રહ્યો છે. અને આખી આ જે શોધખોળ છે એ દાદા ભગવાનની એટલી અદ્ભુત શોધખોળ છે કે એક સામાન્યમાં સામાન્ય જન, સામાન્ય માણસ પણ આ વસ્તુ સમજી શકે. જો તારે કોઈ સુખ જોઈતું હોય તો લોકોને સુખ આપજે, અને જો તારે દુઃખ જોઈતું હોય તો લોકોને દુઃખ આપજે. સમજાય ને? કે ભગવાન પણ આમાં કરતા નથી. તમે જેવા પડઘા ફેંકેલા એવા જ તમારી સામે પાછા આવે છે. તો આટલી નાની અને સમજણ પડે એવી ભાષામાં સર્વપ્રથમ વખત આ દાદા ભગવાન થકી આ ખુલ્લું થયું છે કે આ જગત કેવું છે, તો કે પડઘા સ્વરૂપ છે. સમજાય ને? માટે જો જગતમાંથી તારે છૂટવું હોય, સમજાય ને,
જગતમાંથી છૂટવું હોય તો શું કરજો? તો કે પડઘા આવે છે તો સામે જમા કરતા તમે શીખી જજો. કે શું કહેતા દાદા? કે જમા કરતા શીખી જજો, સામે આપશો નહીં તો ધીરે ધીરે કરીને જગત સમતું જશે. સમજાય ને? પછી કે શબ્દ ભાવ તન્મય એક પણ વ્યર્થ નહીં, અવ્યવસ્થિત લહેરના મેરવણે જામે દહીં. કે અંદર શબ્દ હોય, ભાવ થયો હોય, એમાં જે તન્મય થઈ ગયા તો એક પણ વસ્તુ વ્યર્થ જતી નથી. કે અવ્યવસ્થિત એવું ચિત્રાય છે અને મય જામેલું દહીં બની જાય છે. આમંત્રિત અતિથિ જ જે અવસ્થાની લેણ દેણ, દીધું તે જ પાછું આવ્યું, પૂર્વે નોતરેલા કેણ. સમજાય ને? કે આ જે કંઈ પણ આવે છે, અતિથિઓ આવે છે કે સંજોગો આવે છે, એ બધું શું છે? તો કે આપણા જ આમંત્રણ આપેલા છે, બીજા કોઈ આવતા નથી. સમજાય ને? જેમ લગ્નની અંદર હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ હોય તો તમે આમંત્રણ આપ્યું હોય, આમંત્રણ આપીને તમે ભૂલી ગયા હોય, તો પેલો સામે આવે ત્યારે આપણને એમ થાય કે આ ક્યાંથી આવ્યા? ના, તમે આમંત્રણ કંકોત્રી લખી અને આમંત્રણ આપ્યું છે માટે આવ્યા છે. માટે જે કંઈ પણ સંજોગ આવે છે તો એ સમજવાનું કે આપણા જ આમંત્રેલા છે. સમજે? કે અવસ્થાની લેણ દેણ. તમે આમંત્રિત અતિથિ જ અવસ્થાની લેણ દેણ છે, કે એની જ લેણ દેણો છે. દીધું તે જ પાછું આવ્યું, પૂર્વે નોતરેલા કહેણ. સમજે ને? તો સમજવાનું કે આપણે જ આપેલું હતું તે આજે પાછું. એટલે સવારથી સાંજ સુધી આપણને જે કંઈ પણ આવે છે, મતલબ એ અભ્યાસ શું કરવાનો છે? કે સવારથી સાંજ સુધી જે કંઈ પણ આવે છે તો અંદર એક જ વસ્તુ કરતા જવાનું છે કે ભાઈ આ દીધું હતું તે આજે પાછું આવ્યું છે, દીધું હતું તે આજે પાછું આવ્યું છે. એ ચાહે કોઈ પણ ના માધ્યમથી. અમુક વખત તો આપણને કોઈ વ્યક્તિ પહેલી વખત મળે, ઓળખતા પણ ના હોય અને એના થકી આપણને અપમાન પ્રાપ્ત થાય, તો આપણને એમ થાય કે આપણે એને ઓળખતા નથી ને ક્યાંથી આવ્યું? તો સમજી લેવાનું કે પૂર્વે ક્યારેક દીધું હશે તો આજે એના નિમિત્તે પાછું આવ્યું છે. સમજે? એવા ઘણા બધા સંજોગો હોય છે કે આપણે એને ઓળખતા ના હોય કે કશું જ ના હોય, તે છતાંય આપણી પર ઘૂરક્યા કરે. સમજાય? તો કેમ એવું? તો કે પૂર્વે દીધેલું હતું માટે આજે પાછું આવ્યું છે. સમજાય ને? એટલે કે પૂર્વે નોતરેલા જ કહેણ. એટલે આ દીધું તે પાછું આવ્યું એ શબ્દની અંદર જો આપણે આખો દિવસ એ દરેક સંજોગોની અંદર એ આપણે અંદર પાકું કરતા જવાનું છે કે આ દીધેલું એ જ પાછું આવ્યું છે. દીધેલું હસમુખ આનંદ જે તમે આપેલું તો આજે જો તમારી સામે પાછું આવ્યું છે, તમે આપેલું તે આજે પાછું આવ્યું છે. તો એ કરતા કરતા એ જ સમજણ પાકી કરતા જઈશું તો કે કોઈ પણ અને મહાવીર સ્વામી ભગવાનનું હતું જે કાનમાં બરું અંદર કોપ્યા હતા, તેનું આખું જે ઉદાહરણ હતું તેમને એ જ જ્ઞાનની અંદર દેખાયું કે આ પૂર્વે આપેલું હતું તે આજે આના માધ્યમથી મારે પાછું આવેલું. અને એ સમજણ થકી એ વિતરાગ રહી શકેલા હતા. અને આપણે તો એવા બરુના સંજોગો તો આવતા જ નથી. સમજાય ને? એવા બરુ ખોપવાના કે બરુ ભોકવાના સંજોગો આવતા નથી. સામાન્ય સંજોગો આવે છે તો કે એ સંજોગોની અંદર આપણે આ જ્ઞાનની સમજણ પાકી કરતા જઈશું કે ભાઈ જે દીધેલું હતું એ જ પાછું આવ્યું છે માટે જમા કરી લો, સામે કશું આપતા નહીં. સમજાય? તો કે એ જ પાકું કરવાનું. આખું જગત પડઘારૂપ છે, એ દીધું હતું તે પાછું આવે છે. બરોબર છે હાર્દિકભાઈ? હા. બરોબર. આ સમજણ આ બે જ પાકું કરવાનું છે કે આ પડઘારૂપ જગત છે જે ફેંકેલું એ પાછું આવે છે અને આપણે જે દીધેલું હતું એ આખો દિવસ એનો જ અભ્યાસ કરવાનો છે દરેક સંજોગોની અંદર. બરાબર. સમજાય ને? આપણે પાણી માંગીએ ને કોઈ પાણી ના આપે તો સમજી જવાનું કે ભાઈ આપણે કોઈને આપેલું નથી માટે આજે આપણને આવતું. દીધેલું તે જ પાછું આવે ને. આપણે એવા બધા સંજોગો હોય અને જે મહાવીર સ્વામી ભગવાનને બરુના સંજોગો હોય, પરંતુ આપણે બરુના સંજોગ નથી, આવા બધા સામાન્ય સંજોગો હોય. સમજાય ને? તો કે આપણે એ દરેક સંજોગોની અંદર આ જ જ્ઞાનની સમજ આપણે પાકી રાખવાની છે કે ભાઈ જે દીધું હતું તે જ આજે પાછું આવી રહ્યું છે. બરોબર? ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન ત્રિમંત્ર ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ.
नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सौव साहुणम् नमो लोये सव्व साहुणम् ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौव पावक्पणासनो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसि मङ्गलाणं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्मरण जी, जय सच्चिदानंद बेन, जय जनादिक भाई जय सच्चिदानंद परमात्मा और બીજો પ્રોગ્રામ सर्वे કાલે महात्माओं સવારે जय सच्चिदानंद अमीबेन जय सच्चिदानंद जय સવારે પ્રાતઃ सच्चिदानंद વિધિ 6:30 10 હસમુખાનંદ વાગે જય ગુજરાતી સચ સત્સંગ છે 4:30 કીર્તન ભક્તિ 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ જય સચ્ચિદાનંદ જય પરમાત્મા जय સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद 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 જય राकेश नरेंद्र भाई भाई સચ્ચિદાનંદ जय जय सच्चिदानंद જય अनुबेन સચ્ચિદાનંદ जय સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद હાર્દિકભાઈ જય जय જય સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ જય जय જય सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ जय જય जय સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद નરેન્દ્રભાઈ जय હાર્દિકભાઈ જય जय સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद